नमाज दे. हे पवित्र आत्म्या आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावेत. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझ्याकडे करतो. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर तू आरामास दे. जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसेच तूही आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आम्हाला बहुत पुढे देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन. I request our committee member Mr. David to come on stage and introduce our honorable speaker and guest today. We in Vasai have lots of rags to riches kahanis, stories in our community. फार गरिबीतून किंवा कष्ट करून सक्सेस मिळवणारे असे आपल्याकडे वसईमध्ये भरपूर कथा आहेत. आम्ही बीसीबीएच्या कमिटीद्वारे वी आर ट्राइंग टू रीच टू देम. अशाच एका आमच्या सर्च मध्ये वी हॅव फाउंड अ व्हेरी सक्सेसफुल पर्सनॅलिटी अँड एंटरप्रेनर. टुडे वी हॅव अमॉंग अस मिस्टर डॅनियल रुमाव, Managing Director of Vasai Golden Foods. David, please do the honors of introducing, sir. Thank you, Harman. Good evening, friends. Today it's an honor for BCBA and all of us to give a short introduction of the person now I'm going to invite. His company, Vasai Frozen Foods, mission is they aim to surpass their customers' expectations with their experience, commitment, and persistent effort in serving good quality products. Their vision is excel in customer service and always be committed to quality and honesty. Established in 1995, as a managing director of Vasai Frozen Food, with his experience, leadership, and dignified ideas, Vasai Frozen Food has gained reputation in national as well as overseas market. Specialized in all types of fish and fishery products like silver pomfrets, ribbon fish, etc. They have achieved the certifications of HACCP and DRC food certificate with A grade. Also registered both the plants and various other branches under USFDA for export to USA. As you know, to export USA any product, you have to go through various and stringent quality norms. With proper harvesting of SMBS treatment, quick processing enables them to offer us cooking quality shrimps to our customers. They have plans to obtain BAP certification within this year to showcase their commitment to quality and sustainability. This leader, a person, a normal family person, started with his journey, married to Priska and having 3 wonderful daughters, Sweetie, Priya and Preeti. One of the daughter is presently staying in USA, handling their business from there, and 2 other daughters, Priya and Preeti, helping him from here. Ladies and gentlemen, I am very much happy to announce and invite today's guest of honor and speaker. Put your hands together with lots of thundering applause, Mr. Daniel Rumal.
आज आपण BCBAच्या या मीटिंगमध्ये पहिल्याप्रथम मी पदाधिकारी आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। या छोट्या माणसाला आपण आपल्यामध्ये सामावून घेऊन बोलवल्याबद्दल मी तुमचे जाहीर अभिनंदन करतो, आभार मानतो। ॲक्च्युली ज्या वेळेला आपले पदाधिकारी माझ्याकडे आले त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे मी येतोय म्हणून, परंतु जो काही माझा जो बिझनेस आहे तो सगळा वेगळा आहे। सॉरी, आज आपण सगळे इकडे प्रत्येक क्षेत्रातले लोक इकडे आहेत आणि प्रत्येक जण आपल्या आपल्या परीने आपल्या बिझनेसमध्ये एक्सपर्ट आहे। माझा जो क्षेत्र आहे तो आपल्या सर्वांपेक्षा वेगळा आहे आणि तो असं वेगळा आहे की आज या क्षेत्रामध्ये आपल्या वसई आणि ठाणे डिस्ट्रिक्टमधून कोणी आजपर्यंत बिझनेसमध्ये उतरले नाही। तुम्ही म्हणाल की असं का? याचं कारण असं आहे की मी जे बिझनेस हँडल करतो तर हायली पेरिशेबल आयटम्स आहे। एक आपली फिश आयटम आपल्याला माहीत आहे की वेळेमध्ये त्याची लँडिंग झाल्यानंतर आपण त्याची समजा काळजी घेतली नाही तर त्या फिश आयटमचं नंतर काय ते तुम्हाला माहित आहे की ते खाण्यायोग्य नसणार आणि ते नंतर ते फेकून द्यावं लागतं। आज हल्ली पेरिशेबल आणि हल्ली हाय व्हॅल्यू आयटम्स, आता तुम्ही म्हणाल की आजच्या या स्टेजला सिल्वर पॉम्फ्रेट जो 500 जो आहे ग्रेड तो 1500 रुपयाच्या पलीकडे किलो आहे, 1500 per kilo. Then tiger and other fish means lobsters and others more than 1500 kilos. म्हणजे हाय व्हॅल्यू आयटम आणि हायली पेरिशेबल। मी पुन्हा या विषयाला हात घालण्या अगोदर मी पदाधिकाऱ्यांना असं एक विनंती करू इच्छितो की फार मला या संस्थेबद्दल माहिती नव्हतं, परंतु आपल्या वसई तालुक्यामध्ये भरपूर सगळ्या माध्यमामध्ये भरपूर लोक आहेत, त्याचं प्रबोधन व्हायला पाहिजे। जवळजवळ आज उत्तर वसई आणि वसई आणि उत्तर वसई जर लोक संपूर्ण क्षेत्रातले लोक जर एकत्र आलं असतं तर मोर दॅन 200-250 लोक जर आज इकडे जमले असते। एवढे उद्योगपती आहेत, परंतु आपण हळूहळू त्यांचे मॅनेजमेंट हळूहळू पावले टाकतात। मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की लवकरच आपण सगळ्याकडे पोहोचण्याचे कसं जाता येईल सगळ्याकडे, आणि जेणेकरून या आपल्या असोसिएशनमध्ये आपल्या वसई तालुक्यातले लोक बिझनेसमॅन कसे एकत्र येऊन मोठ्या संख्येने आहेत, तर आपल्याला याच्यामध्ये भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे। कारण हे जेव्हा असोसिएशन जेव्हा तुम्ही लोकांनी पुढे येऊन त्याच्या मागे काहीतरी पर्पज असेल नाही का, की आपल्या वसईमध्ये निरनिराळ्या याच्यामध्ये उद्योगधंद्यामध्ये लोक आहेत आणि त्यांचे कुठेतरी एकत्र मीटिंग होऊन एकमेकाचे मतभेद एकमेकाचे शेअर होऊन आणि आपल्याला एकमेकापासून काय पुढे करता येईल। कारण आता फॉर एक्झाम्पल मी माझं सांगतो, माझा फिश एक्सपोर्ट जो बिझनेस आहे आय स्टार्टेड 1995। पहिल्या प्रथम मी गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स नरिमन पॉईंटला मी आय हॅव टू वर्क विथ 30 years 30 वर्ष मी काम केलं। जेव्हा मी कोचीन, कलकत्ता, गुजरात, वैजाग, आंध्रा इतर सगळ्यात जेव्हा राज्यात फिरत होतो, फक्त माझं क्षेत्र सी फूड क्षेत्र, फक्त लँडिंग सेंटरला किंवा किनारपट्टीमध्ये, तेव्हा मी विचार केला की आपल्या वसईमध्ये पण भरपूर मासळी मिळू शकते आणि आपण काहीतरी चालू करायला पाहिजे। परंतु दुर्दैवाने मी गव्हर्नमेंट ऑफिसर असल्यामुळे मला ते करता आलं नाही, म्हणून मी माझ्या मिसेसच्या नावावर याचं प्रॉपरेटर म्हणून मी सी फूड सप्लाय स्टार्ट केलं, जे एक्सपोर्टर होते, जे यांच्याकडे स्वतःच्या फॅक्टरीज होत्या, प्रोसेसिंग युनिट्स होते, कोल्ड स्टोरेज होते। अशा लोकांना मी भेटून आपल्या वसईत वसईच नाही, वसई, अर्नाळ, उत्तर, नायगाव, सातपाटी, डोंगरी, मनोरी हे सगळ्या सेंटरवरून मी माझ्या व्यवसायाचं काम चालू केलं। पहिल्या प्रथम मी ॲज अ सप्लायर म्हणून ज्यांच्याकडे एक्सपोर्टरचे युनिट होते त्याला 6 वर्ष मी सप्लाय केलं। तेव्हा मला तर वाटलं की ठीक आहे, आपल्याकडे आता 2-3 हजार
टन मॅट्रिक टन व्हॅरेज सगळ्या जातीतली फिश आपल्याकडे जमा होते. आपल्या स्वतःला छोटं युनिट काढायला काही हरकत नाही. म्हणून मी 2001 मध्ये ओमन म्हणजे आपल्या वसई तालुक्यातली शेवटची बाउंड्री ओमन इकडे मी 10 एकर जमीन घेऊन माझं पहिलं युनिट चालू केलं. पहिलं युनिट ज्यावेळेस चालू केलं तेव्हा जवळजवळ संपूर्ण लँड नंतर संपूर्ण कागदपत्र तयार केले, पॉल्युशन कंट्रोल, तर नंतर अदर्स डिपार्टमेंटचे NOC घेऊन मी माझ्या कामाला सुरुवात केली. आणि 2006 पासून माझं ऑफिशियली मी 9 सप्टेंबर पासून 2006ला मी माझं एक्सपोर्ट चालू केलं. पहिले एक्सपोर्ट कंटेनर मी तैवानला पाठवलं पॉम्फ्रेटचं, पहिलं एक्सपोर्ट. आता तुम्हाला माहिती आहे की पॉम्फ्रेट एक कंटेनर एक्सपोर्ट करायचं असेल तर आपल्याकडे कमीत कमी 4 कोटी पाहिजे. 4 करोड व्हॅल्यू 28 मॅट्रिक टन पॉम्फ्रेट ॲट द रेट ऑफ 1500 किलो, पहिले 1000 किलो असेल. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. हे सगळ्या गोष्टीचं आपल्याकडे का बिझनेसमध्ये लोक पडले नाही त्याचं कारण दुसरं आहे की हाय व्हॅल्यू आयटम आहे आणि ते एवढे फायनान्स आणणार कुठून. त्यावेळेला मी बँकेमध्ये अप्रोच झालो. आपल्या बेसिंगातली मला वाटते वेलसो साहेब त्यावेळी GM होते. त्यांनी मला मी 25 लाखाचे जेव्हा टर्म लोन सगळं विचारलं आणि मला टर्म लोन दिलं नाही. ते म्हणतात भासलीसाठी आणि कंटेनर आणि काय ते पैसे भरणार कुठून म्हणतात 25 लाख. मी त्याला बोललं साहेब तसं नाही आहे. मला तो 25 लाख कशासाठी. म्हणजे साहेब एक कंटेनरचं माल कंटेनर प्रोसेस करून पाठवण्यासाठी 3 करोड रुपये लागतात. मी फक्त तुम्हाला 25 लाख का मागतो की 25 लाख जर मी समोरच्या व्यक्तीला किंवा सप्लायरला दिले तर मला निदान 25 टन माल तरी येईल. आणि मग माझं कंटेनर गेल्यानंतर मी डॉक्युमेंटरी बँकेला सबमिट केल्यानंतर मला 80% बँक देणार आहे. ते मी त्यांचं पेमेंट करू शकतो. त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. मग आम्ही तुम्हाला लोन नाही देणार. ठीक आहे. मी काही नाराज झालो नाही, परंतु माझ्या कामाला सुरुवात थोडीशी ज्या स्पीडमध्ये व्हायला पाहिजे होती ती झाली. हळूहळू पहिल्या वर्षी मी 60 कंटेनर एक्सपोर्ट केले मार्च एंडपर्यंत. नंतर 2007, 8 आणि 9 आणि कंटिन्यू 4 वर्ष मी 150 कंटेनर इच इयर प्रमाणे एक्सपोर्ट केलं त्यावेळी. आणि त्यावेळी मी एक्सपोर्ट जेव्हा चालू केलं तेव्हा मी चायना, USA, कॅनडा, तर नंतर तैवान आणि मेजर दुबई, सिंगापूर, हाँगकाँग वगैरे सगळे. माझी प्रिय बंधू आज तुम्हाला सांगायचं एकच गोष्ट आहे की मी तेव्हापासून बघतो की हाय व्हॅल्यू आयटम, हायली पेरिशेबल. बघा परिस्थिती अशी आहे की आपल्या वसई विरारमध्ये काही कमी लोक नाहीत की त्यांच्याकडे पैसा नाही. पण एवढा मोठा बिझनेस एकत्र आणि हा जो बिझनेस आपण करतोय दुसरा इतर बिझनेस आहे की तो बिझनेसमध्ये एखादं समजा विट्याची लॉरी असेल, रेतीची असेल, लोखंडी असेल, एक्सपायझेड ते रस्त्यात कुठे थांबले ना तर त्याला 2 दिवस नाही गेलं तर चालेल, काही प्रॉब्लेम होणार नाही. पण आपले एक 5 टनाची कॉम्प्रेटची भरली 7 पाट्याची गाडी रस्त्यात टायर पंक्चर झाला ना आईस पितळला तर 25 लाख गेले. त्याचे कायच नाही. एकदा समजा मासलीची प्रत खाली विदाऊट आईसने जर खाली आली तर पुन्हा सुधारता येत नाही. त्याला काही ऑप्शनच नाही. त्यामुळे ते हायली पेरिशेबल आणि हाय व्हॅल्यू आयटम. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की 2010 मध्ये जेव्हा मी एक्सपोर्टला मला युनिटचा 2006ला लायसन मिळालं तेव्हा मला फक्त नॉन EU म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने लायसन दिलं. नॉन EU अप्रूव्हचं लायसन याचा अर्थ असा असतो की ते तुम्ही युरोपमध्ये एक्सपोर्ट करू शकत नाही. तुम्ही कॅनडा, USA, चायना, दुबई, हाँगकाँगला एक्सपोर्ट करू शकता. युरोप 28 कंट्रीमध्ये जर तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचं असेल तर युरोप नॉर्म्स प्रमाणे त्यांच्या कन्स्ट्रक्शनचे जे नॉर्म्स आहेत त्याप्रमाणे फॅक्टरी लेआउट तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं. ती लेआउट कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर बेल्जियमवरून युरोप कमिटी आपल्याकडे भारत देशा मग ते भारत देशात थ्रू मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थ्रू आपल्या फॅक्टरीमध्ये व्हिजिट देतात आणि ते व्हिजिट दिल्यानंतर टाइम टू टाइम ते त्यांच्या नॉर्म्स प्रमाणे प्रक्रिया आहे का बघतात. त्याला वाटलं काही बरोबर नाही ते पुन्हा तोडफोड करायला लावणार.
या बाजूला चेंज रूम पाहिजे, त्या बाजूला प्रोसेसिंग पाहिजे, त्या बाजूला रॉ मटेरियल रिसिव्हिंगचं, ते प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या लेआउट प्रमाणे आपल्याला जावं लागतं. आणि त्यावेळेला ते लेआउट करून मिनिस्टर ऑफ कॉमर्सचं एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी दिल्ली आणि युरोप कमिटी हे त्यांचे जॉईंट पॅनल पुन्हा 3 महिन्याने आपल्याकडे येऊन जर ते समजा आपलं प्लॅन अप्रूव्ह झालं तर ते प्लॅन अप्रूव्ह झाल्यानंतर आपले भारत सरकार त्या प्लॅनविषयी युरोप कंट्रीमध्ये पाठवत असतात रिपोर्ट्स. आणि जेव्हा युरोप कंट्रीमध्ये रिपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की आज युरोप कंट्रीची राजधानी बेल्जियम आहे. त्या बेल्जियम राजधानीतून आम्हाला जो अप्रूव्ह नंबर दिला जातो तो त्यांच्या 28 त्यांच्या अंडरचे देश आहेत, पोलंड पासून ते फ्रेंच, फ्रान्स, UK, त्याला ते सर्क्युलेट करतात आणि त्याच्यामध्ये ते सांगतात की सो अँड सो फॅक्टरी इन इंडिया इज अप्रूव्ड बाय युरोप फॅक्टरी आणि तुम्ही त्याच्यावर आता माल डायरेक्ट परचेस करू शकता. आणि याप्रमाणे ते काम चालू असते. ज्यावेळी युरोप फॅक्टरी विचार केला की आपल्या एक फॅक्टरी नॉन युरोप आणि चांगलं आहे, त्याच्यात काही झंझट जास्त नाही आहे म्हणजे, पण युरोपमध्ये चाम्स नॉर्म्स आहेत त्यांचे. जेव्हा 10 वर्षानंतर 5-6 वर्षानंतर मी पहिल्या फॅक्टरीचं काम करून जेव्हा एक्सपोर्ट केलं तेव्हा युरोप फॅक्टरीला लागणारे पैसे जवळजवळ 40 कोटी रुपये मी 6 वर्षात कमवले. आणि नंतर मी दुसऱ्या फॅक्टरीसाठी 10 एकर जमीन घेऊन युरोप स्टँडर्डची फॅक्टरी नवीन दुसरी फॅक्टरी मी इस्टॅब्लिश केली. नाव वी आर ऑलरेडी स्टिल टुडे आम्ही चांगल्या प्रकारे एक्सपोर्ट करतोय. आणि आज भारत सरकारने आमच्या फॅक्टरीला कंटिन्युअसली हायएस्ट एक्सपोर्ट बेस्ट एक्सपोर्ट अवॉर्ड म्हणून कंटिन्युअस 3 वर्ष 15, 16, 17, 18 आम्हाला बेस्ट एक्सपोर्ट अवॉर्ड म्हणून आज आमची फॅक्टरी आज त्या अवॉर्ड घोषित झालेली आहे. मित्र, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्हाला या धंद्याविषयी आणखी काही माहिती पाहिजे असेल तर मला प्रश्न विचारा. मी प्रत्येकाला आपल्या त्यांचं समाधान होईल असं उत्तर देईल. तर मला वाटतं तुम्हाला प्रश्न विचारायला काही हरकत नाही. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? काही विचारू शकता तुम्ही सरांच्या संपूर्ण बिझनेस जर्नी बद्दल. या बिझनेस मध्ये अजून काही डिपार्टमेंट्स आहेत का, फाटे आहेत का, जिकडे तुम्ही तुमचा बिझनेस तिकडे कनेक्ट करू शकता किंवा नेटवर्किंग करू शकता, असे काही प्रश्न असतील तर विचारा. सर, तुम्ही जेव्हा बिझनेस स्टार्ट केला तेव्हा तुम्हाला घरातून सपोर्ट मिळाला का? कारण अशा गोष्टीसाठी समाजातून ह्याच्यातून एन्करेजमेंट तेवढं म्हणजे हा इस्टॅब्लिश बिझनेस नव्हता पहिला, तुम्हीच सुरुवात केलं आणि प्रचंड मेहनत आणि चिकाटी लागते की तुम्हाला कशी काय ती प्राप्त झाली? म्हणजे पहिल्या प्रथम तुम्हाला सांगू इच्छितो की तशी घरातून माझी तशी परिस्थिती नव्हती. मी गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये कामाला होतो. परंतु जेव्हा मी मरीन प्रॉडक्ट्समध्ये कामाला तेव्हा मला एक गॅरंटी म्हटलं की संपूर्ण आपल्या लँडिंग सेंटरमध्ये अशा प्रकारचा जर बिझनेस आपण चालू केला आणि बँकेच्या माध्यमातून आपल्याला सहकार्य मिळालं तर आपण करू शकतो. त्यामुळे मी पहिले पावले टाकले. तर तुम्हाला माहीत आहे की या बिझनेसमध्ये एक असा हा एक बिझनेस आहे की भारत देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा एकमेव बिझनेस म्हणजे एक्सपोर्ट मरीन प्रॉडक्ट्स. आज आपल्या भारत देशामध्ये टोटल मरीन प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्टच्या माध्यमातून आज आपल्या भारत देशामध्ये मोर दॅन 60 मिलियन्स म्हणजे 60,000 कोटी रुपयाचं परकीय चलन भारत देशाला या माध्यमातून मिळत असते. म्हणून आज जे आम्हाला व्हाईट कॉलरमध्ये आज आम्ही फिरू शकतो याचं कारण का, तर आम्ही देशाला परकीय चलन मिळवून देतो. त्यासाठी तुम्ही जो प्रश्न विचारला, तुम्ही बँकेचं सहाय्य मला मिळालं ना, पण मला सहाय्य मिळालं तर फॅमिलीकडून की 3 मुली होत्या. त्या 3 मुली एज्युकेशनमध्ये होत्या. ते एका मोठ्या मुलीला सांगितलं, बाबा तू कॉम्प्युटर इंजिनियर हो, आणि ती झाली कॉम्प्युटर इंजिनियर US ला. आज तिचे बेस आहे. आमच्या USA स्वतःचं कोल्ड चेंज आहे की जो माल आमच्या फॅक्टरीतून तयार होतो तो माल USA आमचा जातो आणि तिकडून आमच्या बाहेरला डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. ते मोठी मुलगी आणि जावई ते हँडलिंग करतात. दुसरी मुलगी ती BSc मायक्रो, त्यामुळे आमच्या स्वतः इन हाऊस लॅबोरेटरी आहे. त्याच्यामध्ये तिच्या हातामध्ये टेक्निशियन आहे, लॅब टेक्निशियन. ती फक्त
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते. तिसऱ्या मुलीला मी सांगितलं बघ ती M.Com आहे, B.Com नंतर M.Com नंतर तिला सांगितलं बघ ॲडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट आणि तू तुझा स्टाफ घे. आज तिच्याकडे CA आणि सिनियर अकाउंटंट आहे. ती फक्त कंपनीचं पूर्ण अकाउंट्स आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन बघत असते. आणि त्यानंतर आम्ही टोटल सगळे संपूर्ण माझ्या फॅमिलीतले पहिल्या गोष्ट तर मी सांगू इच्छितो की या बिझनेसमध्ये मला कोणीही पार्टनर नाही. पहिल्या गोष्ट मी माझ्या फॅमिलीतले माझ्या बहिणीचा मुलगा, माझ्या साडीचा मुलगा, माझ्या भावाचा मुलगा, त्यांच्या भावाची मुलगी, हे सगळे 11 लोक आम्ही एकत्र एक टीम म्हणून काम करत असतो. आणि त्यांच्या हाताखाली आजच्या स्टेजला आजच्या या वेळेला आमच्याकडे 350 लोक काम करत आहेत. मला बरं वाटतं की 350 म्हणजे नवरा बायको मुलगा पकडला ते 1000 लोकांना मी पोटाची भाकरी दिली. या पद्धतीने हळूहळू आम्ही पुढे गेलो आणि बँकेचं सहाय्य मिळालं आम्हाला थोडंसं, पण कॅथलिक बँकेने दिला नाही, परंतु दुसऱ्या मार्गातून सपोर्ट मिळून आम्ही या स्टेजवर आलो. आणि मला चांगलं बरं वाटेल की सी फूड इंडस्ट्री ही अशी एक इंडस्ट्री आहे की तुम्हाला भरपूर फॉरेन करन्सी मिळवून देणार, त्याही बरोबर तुम्ही समजा काय ते त्याच्या मागे ते तुम्हाला भरपूर बेनिफिट मिळू शकते. परंतु इन्व्हेस्टमेंट इज इम्पॉर्टंट. आणि आज आपल्या ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये एकच अशी फॅक्टरी आहे की वसई सी फूड इज ओनली वन फॅक्टरी इन सी फूडमध्ये आहे. अदर्स याच्यामध्ये तलोजाला आहेत, गुजरातमध्ये आहेत, आंध्राला आहेत, वैजागला आहेत, सगळ्या ठिकाणी आहेत. परंतु आपल्या या डिस्ट्रिक्टमध्ये अजूनही फॅक्टरी नाही. मला वाटतं ते कमीत कमी आपल्याकडे 7 ते 8 फॅक्टरी होतील एवढा माल आपल्याकडून बाहेर जातो. तर मी एकटा हँडल करू शकत नाही. एवढा माल बाहेर जातो, गुजरातला जातो, काही आंध्राला जातो, याला कनेक्टेड दुसरं बिझनेस आहे. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी माझ्या याच्यासाठी एक्सपोर्टसाठी जे मी बॉक्सेस, प्लास्टिक, ट्रे आणि अदर्स आयटम्स त्याला लागणारे साहित्य मी कमीत कमी 10 ते 20 कोटी रुपयाचे ते परचेस करतो. पण मला माहिती की आपलं वसईमध्ये इंडस्ट्री आहे. यासाठी मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो की असं आपण एकत्र आल्यानंतर जे कोण काम करत असतील, बरोबर एकूण तर प्रिंटर आहे तो काम करतो आमचं थोडंसं, ते आय थिंक स्टिकर वगैरे करतात, बॉक्सेस. येस, ओके ओके. तर आम्हाला अनलिमिटेड बॉक्सेस लागतात. त्यामुळे आमच्या फॅक्टरीच्या बरोबर जर कनेक्ट झाले तर 4-5 फॅक्टरी असे चालतील की अनलिमिटेड फॅक्टरी. ते आम्ही विचार करतो की आम्ही आमचा व्यवसाय सोडून या बॉक्सेस बनवण्याच्या व्यवसायात पडू शकत नाही. आता मी विचार केला की मी बॉक्सेस पण काढतो का तर मला लागतात, मी प्लास्टिकचं काय काढतो ते मला लागतात, मी ट्रेचं काढतो ते तसं नाही. प्रत्येकाचं फील्ड वेगळं आहे. एकाच माणसाने सगळं करणं शक्य नाही. ते ही बेस असा आहे की या बेसवर आपण एकत्र आलो, एकमेकाची आपण ओळख होऊन एकमेकाचं बिझनेसमध्ये एकमेकाचं आपण शेअर केलं तर कोणाला कुठे मदत होईल. आणि अशीच मदत करून फ्युचर आपल्या जनरेशनसाठी आपण काय तर वसईमध्ये करू शकतो. कारण वसई काही कमी नाही आहे. संपूर्ण वसईची इंडस्ट्री फार मोठी इंडस्ट्री आहे. याच्यातून कमीत कमी माझ्या हिशोबाने 10,000 कोटी रुपयाचं टर्नओव्हर प्रत्येक फील्डमध्ये इन्क्लुडिंग ऑल फील्ड सगळ्यांचं इकडे आहे. वसईमध्ये काम करण्याचं क्षेत्र वसई फार मोठं आहे. कुठे बाहेर जायची गरज नाही आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन, आता आपली पण मुलं काही घरात आता मुलं कमी आहेत, काही राहायला इकडे तयार नाहीत, पण जे कोण असेल त्याची इच्छा असते की मी बिझनेस करावा. एक सबसिडी बिझनेस आपल्या हातात पाहिजे. आणि आपण मुलाला पण असं काय असेल आपण सगळेजण एकत्र येऊन प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण शेअर करू शकतो. निदान आपल्या वसाहतीला दरवर्षी 4-5 उद्योगपती तयार झाले तरी बस आपला या मेन उद्देश जो आहे तो साध्य होईल. बरोबर की नाही? मॅडम, एक प्रश्न तोच होता, त्याचं तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे. जोडधंदा म्हणजे तुम्हाला लागणार आहे काय का, आणि तुमचं टर्नओव्हर किती आहे, आणि प्लस इंडियन सी फूड हा इंडियन म्हणजे आपला भारतातला असल्यामुळे त्याच्यामुळे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आले का, की उलट ॲडव्हान्टेज आला की इंडियन फूड सी फूड इज मोर टेस्टियर, असा काय अनुभव आला का तुम्हाला? पहिलं प्रथम आमचा टर्नओव्हर आजच्या घडीला मोर दॅन 300 करोड आहे. आणि दुसरं म्हणजे की यांच्या कनेक्टेड बिझनेस, मी फक्त तुम्हाला यांच्या प्रिंटिंगचं सांगितलं, भरपूर असे कनेक्टेड बिझनेस आहेत.
आता आपली मुलं जर या कनेक्टिव्ह बिझनेस या बिझनेसमध्ये ट्रेडिंग वर्क जरी केलं तर आम्ही त्याला सपोर्ट करू शकतो. बाबा तुम्हाला फायनान्स देतो, 2-4 गोष्टी सांभाळा की कुठून तरी तुम्ही फोनवरून किंवा ऑनलाईन तुम्ही कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, आंध्रावरून माल मागवा, आम्ही घ्यायला तयार आहोत. त्या ट्रेडिंगमध्ये ते पण आपण काम करू शकतो. दुसरं म्हणजे आता नवीन आम्ही वैतरणा नदीजवळ कोलंबी शेती म्हणजे आपण प्राऊन कल्चर, एक्वा कल्चर म्हणतो त्याला, आम्ही टायगर प्रॉन्स अँड वेनामी हे कल्चरसाठी वैतरणा नदीजवळ आज आम्ही 80 एकर जमीन घेतलेली स्वतः विकत घेतली आणि 80 एकर जमीन घेऊन आम्ही तिकडे 1-1.5 एकरचे असे तलाव बनवले आणि तलावच्या बाजूला वैतरणाचं नदीचं उगम आहे. ते नदीचं पाणी आम्ही घेतोय आणि ती ब्लिचिंग करून त्यांना आम्ही त्याच्यामध्ये आम्ही सीड सोडतोय आणि प्रत्येक 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी त्याची कोलंबी तयार होते आम्हाला एक्सपोर्टसाठी. ती आम्ही स्वतः बाहेरून कमी पडली तर स्वतःच्या तलावातून हार्वेस्टिंग करून आम्ही ती एक्सपोर्टसाठी करत होतो. तोही तिसरा धंदा आम्ही चालू केलेला आहे. आलं का लक्षात? तर अशा प्रकारे आपल्या आजूबाजूला किंवा पैसा असेल तर खारलँड, खार जमीन जिकडे दलदलीचं पाणी जमते आणि इकडे काय होत नाही, भात वगैरे होत नाही, अशा जमिनीचे कुठे इकडेच नाही, अप टू रायगडपर्यंत तुम्ही पालघर पर्यंत सफाळा ते रायगड कुठेही इन्व्हेस्टमेंट केले आणि तलाव केले तर कोलंबी शेती, कोलंबी जर तुम्ही टाकली आणि आपली 4 माणसं ठेवली, 7-8 माणसं ठेवली आणि ते प्रोजेक्ट तयार केले तर प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी मी तुम्हाला मदत करेन. तुम्हाला सीड आणि फीड विकत आणण्यासाठी आणि त्यालाही तुम्हाला फायनान्शियली मदत आम्ही करू शकतो. तुमचा माल आम्ही विकत देऊ शकतो. मॅरिनेटेड फिश किंवा ड्रेस्ड फिश असं पण सप्लाय असते. मेन म्हणजे कसं आहे की आमच्याकडे व्हरायटीज ऑफ द फिश आहे. तुम्ही सांगा तर आम्ही सिल्वर पॉम्फ्रेट, चायनीज पॉम्फ्रेट, त्यानंतर लॅबस्टर्स, त्यानंतर आपण बळवट म्हणतो ना त्याचे रुबन फिश, त्याला सायंटिफिक नेम रुबन फिश आहे. नंतर दुसरं त्याला कनेक्टिव्ह प्राऊन्समध्ये कमीत कमी 15 ते 20 व्हरायटीज आहेत प्राऊन्समध्ये. हे सगळ्या व्हरायटीज आम्ही ॲज पर बायर स्पेसिफिकेशन, बायरला त्या देशामध्ये त्या कंट्रीमध्ये कसं पाहिजे त्याचं स्पेसिफिकेशन विथ प्रिंटिंग विथ बॅग्स त्यांचे फोटो आमच्याकडे येतात आणि आम्ही बाहेरच्या नॉर्म्समध्ये काही बाहेरला संपूर्ण होल पॅकिंग पर 10 किलो कार्टन लागते, काही बाहेरला कोलंबी जी असते सोकलेली लागते ते 1 किलो पॅकेट लागते, काही बाहेरला कोलंबीचं सोकलून त्याला आपण जे म्हणतो तर ते प्रॉन्स विथ टेल्स, प्युडी टेल्स म्हणजे आता आपण लग्नामध्ये खातोय ना फक्त शेपूट बघून तोंडात टाकतोय त्याला प्युडी टेल्स म्हणतात. त्याचा धागा काढलेला असतो आणि त्याप्रमाणे काही बाहेरला डोकं उडून पाहिजे, काही बाहेरला विथ डोक्यात सेकट पाहिजे, विथ हेड ऑन अँड हेडलेस. या व्हरायटीज ऑफ द बाहेरच्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे आम्ही ते कंटेनर बनवून ते त्यांच्या कंट्रीमध्ये एक्सपोर्ट करतो. काही बाहेर म्हणतात की आम्हाला हाफ कुक पाहिजे तर आमच्या IQ मशीनमध्ये आम्ही त्यांना ब्लँच करतो, ब्लँचिंग ती हाफ कुक करून आम्ही ते फ्रोझन करून 500 ग्रॅम पॅकेट बनवून पाठवून देतो बाहेर कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे. आता टायमाचा आपल्याकडे कन्स्ट्रंट आहे. उर्वरित प्रश्न जे आहेत तर आपण सरांबरोबर नेटवर्किंग करताना आज सर आहेत, सरांबरोबर नेटवर्किंग करताना आपण प्रश्न विचारूया. आणि आय रिक्वेस्ट आज जे प्रथम लेडीज आलेले आहेत त्यांनी स्टेजवर यावं आणि सरांना ट्रॉफी देऊन त्यांचं फेलिसिटेशन करावं. बुके बुके तुम्ही मॅडम तुमचं नाव सांगा. माझं नाव आशा डिसोजा, मी आदर्शी कोल्हापूर इथे राहते आणि माझं स्वतःचं एज्युकेशन क्षेत्र मी चालवते. नालासोपाराला माझ्या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अँड ज्युनियर कॉलेज, BEd कॉलेज आणि बोईसरला इंटरनॅशनल स्कूल. थँक्यू. वेलकम मॅडम. फर्स्ट टाइम सर. इथे बघा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज.
थँक्यू सो मच डॅनियल सर फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. आणि तुम्ही जी माहिती सांगितली ती आम्हाला सगळ्यांना कामाला येईल. प्लस सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की कनेक्टेड बिझनेस पीपल शुड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ हिम, ही विल बी हेल्पिंग अस. त्याप्रमाणे आपण त्यांना अप्रोच होऊ शकतो. एकदम इझिली डाऊन टू अर्थ पर्सन आहे, मी भेटलोय त्यांना आणि व्हेरी सिम्पल पर्सनॅलिटी. एकदम जवळच आपल्याकडे ऑफिस आहे, यू कॅन एनी टाइम मीट हिम. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे BCBA आपली जी संस्था आहे बसिन ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशन, ती आपण बसिन ख्रिश्चन फाउंडेशन म्हणून रजिस्टर केलेली आहे. वी हॅव रजिस्टर्ड इट रिसेंटली as a society, but eventually it is going to get converted into a trust. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे. आपण सगळे स्पॉन्सर्स वरती अवलंबून असतो. आपली वेबसाईट आहे www.bcaba.coin. तर या वेबसाईटवर जाऊन आपली सगळी माहिती आपल्याला मिळेल आपल्या वेबसाईट बद्दल, आपल्या BCBAच्या धोरणाबद्दल. That we are a non-profit making organization. आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे बरेच वसईमध्ये बिझनेसमॅन आहेत who are not aware of this BCBA. आपल्याकडे 300हून जवळपास 300 आता मेंबर्स आहेत आणि सांगितल्याप्रमाणे 3.5 वर्ष झाली फक्त. वी हॅव अ लॉंग वे टू गो. प्रत्येकाची एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की आपल्या आजूबाजूला जे कोणी बिझनेसमॅन तुम्हाला ख्रिश्चन दिसतात त्यांना आपल्या BCBA बद्दल माहिती सांगणे, त्यांना वेबसाईटची माहिती देणे, त्यांना इंट्रोड्यूस करणे, त्यांना मीटिंगला घेऊन येणे, अशी आपली अपेक्षा आहे. I request today Bestie to come forward and welcome all these ladies on Women's Days. रोबा सर प्लीज कम. ये आपने आज स्पेशली वी हैव इन्वाइटेड देम ऑन वुमेन्स डे. तुमच्या हस्ते त्यांना गुलाबजामुन बेस्टी. So we want to welcome all the wonderful ladies. Happy Women's Day. Can we all wish them together? Please stand so that everyone can see you. And I invite our newest member, Benita. Sunita ma'am, after a long time, after 1 year exactly. Last time I attended on the Women's Day only. Yes, sir just reminded us today is International Women's Day. Asha ma'am. Ma'am, we are so happy to have you here. It's an international women. Like you said, we have the lovely Gwen. Sarita ma'am. And our power woman Diana Satam. We also have Megan ma'am as our guest today. Thank you for joining us. Come on, bigger round of applause. And one for our own Bestie madam. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Bestie. Thank you, Bestie. Now we can break for informations. What is informations? Informations म्हणजे आपल्याबद्दल आणि आपल्या बिझनेस बद्दल एक 30 सेकंड्स मध्ये आपल्याला सांगायचं आहे की आपण काय करतो, आपल्याला काय अपेक्षा आहे, आपल्याला काय बिझनेस हवा आहे, आपण बिझनेस काय देऊ शकतो
नेटवर्किंगला आपण जेव्हा ब्रेक करू लंच डिनरसाठी, त्यावेळेला पण तुम्हाला तुम्ही सगळ्या इन्फॉर्मेशन नीट ऐकले पाहिजेत. आपल्याकडे आता प्रेझेंट नेटवर्किंग मीटिंगसाठी जो हजर आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठे बिझनेस दिसतो का, हे आपलं ध्येय आहे. आपल्या प्रार्थनेमध्येच आहे, एकमेकांसाठी निश्चित मूल्यानुसार एकजुटीने व्यवसाय संधी निर्माण करून देणे. आपले मेंबर्स जे ग्रुपवरती आहेत ते वेगळे, आता आपल्याकडे हजर आहेत ते वेगळे. तर प्रत्येकाचे इन्फॉर्मेशन देताना पण तुम्ही एकदम चोख द्या, क्लिअर द्या, क्लॅरिटी असावी. आणि त्याप्रमाणे मग नेटवर्किंगला जेव्हा ब्रेक होऊ तेव्हा बाय डिफॉल्ट, ओळख असेल नसेल, बाय डिफॉल्ट वी नो इच अदर, वी आर हिअर टू स्टे ॲज अ फॅमिली अँड हेल्प इच अदर ॲज अ फॅमिली. सो लेट्स स्टार्ट द इन्फॉर्मेशन. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. मला सगळे खूप अर्धे लोक तरी ओळखत असतील आणि आज 1 वर्षानंतर परत आलेली आहे. माझं नाव सुनीता डिमेलो. आय एम टू रिअल इस्टेट. म्हणजे फ्लॅट आता सध्या कन्स्ट्रक्शनचं कम्प्लीट झालेलं आहे आणि आता सेलवरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करते आहे. आणि रेरामुळे थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आहे, त्यामुळे नवीन कन्स्ट्रक्शनचं काही विचार नाही आहे. पण सध्या मी हाऊसिंग सोसायटी बद्दलचं जास्त नॉलेज घ्यायला ट्राय करते आहे. आणि त्याचबरोबर म्हणजे अजून काही गव्हर्नमेंट ऑफिसेसना भेटी देणं आणि तिथलं काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन घेणं म्हणजे शिकणं हे कंटिन्युअस चालू आहे. आणि त्याचबरोबर सेल ऑफ फ्लॅट्स हे काम चालू आहे. तर सुनीता डिमेलो माणिकपूर. सरिता मिलिंदीस माणिकपूर. मी लास्ट 10 years मॅक्स लाईफ इन्शुरन्समध्ये ॲज अ फायनान्शियल ॲडवायझर काम करते आणि माझं स्वतःचं पार्लर आहे. लास्ट 8 years पासून मी रन करते. आता थोडं बाहेर पडून लोकांची ओळख करून काम वाढवावं हीच माझी अपेक्षा आहे. माझं नाव आशा डिसूजा. मी एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये गेली 25 वर्षापासून काम करते आहे आणि माझं एज्युकेशन MA कंप्लीट केलेलं आहे. आणि माझ्या या फील्डमध्ये BA ज्युनियर कॉलेज आणि स्कूल्स वगैरे. तर मी आपल्या वसईतील लोकांना म्हणजे टीचर्स जॉब्स आणि बाकी ज्या ज्या ॲक्सेसरीज माझ्या शाळेसाठी लागतात म्हणजे शूज, टाय, बेल्ट, बॅच, कॅलेंडर, युनिफॉर्म, नोटबुक्स, बुक्स आणि अजून पुढे खूप अशा गोष्टी लागतात. आणि त्या दृष्टीने मी आपल्या सगळ्यांना म्हणजे माझ्यामध्ये समावेश आपला व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. आणि पुढे काही आपल्याला म्हणजे लागलं तर मी ते तुम्हाला त्या प्रकारे मदत करू शकते. आणि BEd कॉलेज असल्या कारणाने ॲडमिशन्स वगैरे, कारण आपल्या वसईत बहुतेक सारे मुलं मुली आपल्याकडे ॲडमिशन्स घेत असतात. कारण एक पुष्पांजली कॉलेज आणि एक आपलंच कॉलेज आहे आशादी BEd कॉलेज. तर अशा प्रकारची सुद्धा मदत लागली तर मी आपल्या कॅथलिक मुलांना करू शकते. विशेष म्हणजे BC BA ह्या कमिटीने आज आम्हाला इथे बोलवलं, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापूर्वक आभार मानते. आणि असेच पुढे त्यांच्या कार्याला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. Good evening, everybody. My name is Diana Satam and my company's name is Deal Consultancy Services. We are into payroll and statutory compliances. We also help in obtaining licenses such as shops and establishment and contract labor license. I have one more company. The name of the company is Expert Cleans. What do? We wash your cars at your doorstep. And we just use 1 mug of water to clean your cars. And connected to that, we also have started housekeeping and house cleaning. So we can come at your house and help you in cleaning the entire house. So for further contacts, please contact me. I am Diana Satam. Thank you. Sorry for the late. Good evening one and all present here. This is Professor Aparna. I run my own coaching classes. My coaching classes name is Career Goal Academy of Commerce and Arts.
This year onwards, I also started with science because I have got one of the best faculty. He's teaching in PACE, Andheri. So I have decided to start with science also. So I need your support. Please do spread awareness about my coaching classes and let our Vasai students benefit with best coaching. They don't have to travel far in order to get best coaching. We are there. We also provide career counseling. We also do many things with students. Any kind of counseling, parents talk and all that, we do that. So please let me know if anyone is there and please support us. Thank you. Good evening, everyone. This is Benita from Indoors. I don't know how many are aware about Indoor Sports, which is just behind Krishna Complex. So if anybody wants to play badminton, cricket, football, all are welcome. I will be distributing the flyers maybe after the event. And basically I'm an interior designer also by profession. Thank you. Good evening all. I'm Gwen Lawrence and I'm from Golden Tech Solutions. We are into software, sales and services, and we also have our training center. And we deal with the ERP solutions for businesses, especially in Vasai. Apart from this, we have recently launched our event company, where I keep sending messages to participate in the exhibition that is going to be next week. So, and one more thing I would like to share is one testimony. Since Benita ma'am is attending the meeting for the first time, before attending the meeting, I want to share that she has sponsored her venue, Indoor Sports Club, free of cost for an upcoming event in the month of May. So thank you, ma'am, and we welcome you in our association. Thank you so much. Hello everyone, my name is Bestie Rubin and everyone dreams of going abroad, and I specialize in PR visas, study visas and investor visas for one of the biggest countries and voted as the best country, which is Canada. So if any one of you want to settle there or your relatives want to settle in Canada, please approach me. Hello, good evening to all. I am Oswald Ferreira. I run a basically a placement agency in Vasai. It's named with Placement Recruitment Services. I have been on ship for 16 years. I was working with cruise lines and finishing with cruise lines. I've started my business. Thank you. Good evening. मी दीपक गोन्साल्विस, RD Enterprises माझी कंपनीचं नाव आहे. RDs म्हणून माझा प्रोडक्ट आहे. मी फ्रोझन कंपनी चालवतो. तुम्हाला चिकन, सॉसेस, सलामी काय लागलं तर माझ्याकडे अवेलेबल आहे. काय मिरांडा माझं केबल आणि ब्रॉडबँडचं बिझनेस आहे नायगावला. त्याचबरोबर फास्ट फूडचं शॉप आहे. परंतु आता सध्या माझं मेन फोकस आहे द लँड. आय इन्व्हेस्ट इन लँड अँड बाय अँड सेल. राईट फ्रॉम वसईमध्ये बंगलोसाठी प्लॉट असेल किंवा तुमचं फार्म हाऊस वाड्यामध्ये आय एम देअर फॉर यू. आपण दोन्ही दिले पाहिजे. गुड इव्हनिंग. मी सॅमसन गोम्स. मी आर्किटेक्ट, इंटिरियर डिझायनर, व्हॅल्युअर हे 3 कामं करतो. सो तुमच्या सर्कलमध्ये एवढे लोक आहेत, तुमच्या सर्कलमध्ये एक एक बंगलो, तुमच्या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुठे बंगलो किंवा एलिव्हेशन किंवा इंटिरियर डिझाईन निघतं काम, तुम्ही रेफर करा. तुमचा रेफरन्सच मला काम घेईल. आय कॅनॉट गो अँड मार्केट एनिवेअर. ठीक आहे, थँक्यू. सेकंडली, आपल्या इथे टेस्टिमोनियल पण इम्पॉर्टंट होते. तुम्हाला दोन्ही सांगायचे आहेत, काय पाहिजे आणि कोणी हेल्प केलं. रिसेंटली एक ऑफिस इंटिरियर कंप्लीट झाला पीटर फर्नांडिस सरांचं. त्यांनी मला काम दिलं. थँक्यू. Prakash Almeida helps me in getting students for the NATA classes. I run our NATA classes for the students of 11th-12th standard. ज्यांना आर्किटेक्चर करायचं आहे पुढे जाऊन, त्यांच्यासाठी एक क्लासेस असतात नाटा क्लासेस, ते मी रन करतो माझ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये. थँक्यू. गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. माझं डेव्हिड डिमॉन्टे, कंपनीचं नाव आहे गिव्हिंग बेस्ट सोल्युशन्स. मी 3 प्रकारच्या रिस्क कव्हर करतो. फर्स्ट रिस्क जी आहे ती डाईंग टू अर्ली. सेकंड रिस्क जी आहे लिव्हिंग टू लॉंग. थर्ड रिस्क जी आहे ती डिझॅबिलिटी. आता फोर्थ रिस्क जी आलेली आहे
कोरोनासारखे जे व्हायरस जे येतात ते तुम्हाला तुमचं इम्युनिटी पॉवर कसं स्ट्रॉंग करता येईल ह्याविषयी आम्ही गॅरंटेड सोल्युशन देतो आणि तुम्ही नक्कीच मला कॉन्टॅक्ट करा. आपलं अनकंडिशनल आपण सोल्युशन देतो. त्याचं काय असं नाही की तुम्ही चार्जेस द्यायचं असतं. वी वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू बिकम हेल्दी अँड वेल्दी. तुम्ही जेवढी इच्छा आहे तेवढं तुम्ही जगू शकता आणि चांगलं जीवन जगू शकता. थँक्यू. गुड इव्हनिंग. मी प्रकाश अंगडा. गेली 15 वर्ष वसईमध्ये करिअर काउन्सिलिंग करतो. आमच्या करिअर डेव्हलपमेंट सेंटरतर्फे 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन नंतर कोणत्या क्षेत्रात जायचं याचं ॲप्टिट्यूड टेस्टिंग आणि करिअर काउन्सिलिंग केलं जातं. 29 तारखेला आपण एक राऊंड त्याचं घेणार आहोत. तसंच ज्या मुलांना लर्निंग डिसेबिलिटीज असतात, स्लो लर्नर वगैरे इश्यूज असतात, आमच्याकडे एज्युकेशन थेरपिस्ट आणि सायकोलॉजिस्टची टीम आहे. तर या सर्व्हिसेस दिल्या जातात. कोणाला इंटरेस्ट असेल तर या द्या. आणि बेसिकली त्याच्या ग्रुपवर जेव्हा आमचं सर्क्युलर जातं तेव्हा आम्हाला नेहमी त्यांना चांगला रिस्पॉन्स येत असतो. माझं नाव नीरज अंगडा. माझ्या कंपनीचं नाव आहे आयुसेफ्टी हेल्थकेअर आणि आम्ही मला असं वाटते की पूर्ण ह्याच्यामध्ये सर्वात यंगेस्ट अजूनपर्यंत तरी मीच आहे. सो मदत मिळेल वगैरे. आमचं प्रोडक्ट आहे ते म्हणजे कोल्ड प्रेस ऑइल्स आहेत जे आपलं कुकिंग ऑइल आहे ते, त्याप्रमाणे मसाज ऑइल वगैरेही आमच्या आता पाईपलाईन्समध्ये आहे. आणि आमची आता 7 टनापर्यंत आम्ही मंथली प्रोडक्शन पुश करतोय. सो डोमेस्टिक आहे आणि एक्सपोर्टसाठी आम्ही आता थोडंसं वर्कआउट करतोय. सो मग सर तुमची आता थोडीशी मदत लागेल एक्सपोर्टसाठी आणि आणि डोमेस्टिकसाठी डेव्हिड सर आमची मदत करत आहे. सो थँक्यू. मी क्लिफ्टन पुस्कानो. मी जस्ट विचार करत होतो की मी स्वतःला इंट्रोड्यूस कसा करू, कारण माझा बिझनेस आहे मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फर्नेसेस. तर आय जस्ट थॉट की instead of introducing my business, today I will introduce my wife's business on occasion of Women's Day. She couldn't be here because of some preoccupation. So her name is Dr. Genevieve Fergus. Dr. Genevieve Tuskano. Yeah. So that is something which I knew since beginning. So that's the reason I told that name. And she is a certified lactation practitioner or consultant. And she is also a child care practitioner. So what she does is, whenever you have babies, so you need to have a consultation for lactation. कारण आपल्या घरी मला स्वतःला आता 2 मुलं आहेत. सो आय नो की व्हॉट डिफिकल्टीज वी फेस अँड बिंग अ न्यूक्लिअर फॅमिली आपल्याला काय डिफिकल्टीज असतात फॉर बिंग अ न्यू पेरेंट. तर राईट फ्रॉम युअर प्री पार्टम म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्रेग्नेंट असतात त्याच्यानंतर 4, 5, 6 मंथ्स, फर्स्ट ट्रायमिस्टर, सेकंड ट्रायमिस्टर, थर्ड ट्रायमिस्टर, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय केअर करायला पाहिजे, काय न्यूट्रिशन करायला पाहिजे, काय एक्सरसाइजेस करायला पाहिजे. पोस्ट delivery, which is related to feeding, child care, their nutrition and everything, she looks into all this. Her name is Genevieve. Just if you need any more details, you can come to me. Thank you. माझं नाव पीटर फर्नांडिस. सॅनिया बिजर या नावाने मला ओळखलं जाते. पीटर फर्नांडिस या नावाने कमी लोक ओळखतात. माझ्या आजूबाजूला रथी महारथी बसले आहेत. डॅनियल रुमान माझे गॉडफादर आहेत. म्हणजे चर्चमधले गॉडफादर नाही, बिझनेसमधले गॉडफादर. आपला पुष्कळ साहेबाचा मुलगा आहे. पुष्कळ साहेब जे आहेत फ्रान्सिस पुष्कळ, मला पुष्कळ मदत केलेली आहे आपल्या बॅड क्रॅशमध्ये. प्रकाश आंगड आहे. माझ्या मुलीच्या बाबतीत जेव्हा SSC 12 झाली तेव्हा त्यांनी खूप मला मदत केली. असे आजूबाजूला रथी महारथी असल्यानंतर आपल्याला कमीच बोलायला लागते. तरी पण कन्स्ट्रक्शन हा माझा बिझनेस आहे. लास्ट 32 इयर्स, 32 वर्षापासून या फील्डमध्ये आहे. आणि लगभग मी 2,500 फ्लॅट बांधले आहेत. माझ्या बिल्डिंगमध्ये 15,000 लोक राहतात ॲट प्रेझेंट. आणि आपल्याकडे नालासोपारा वसईमध्ये 3 शॉपिंग मॉल आहेत आपले. नालासोपारा 2 आहे, वसईला 1 आहे. आणि आता मी नवीन धंदा चालू केला आहे गेल्या 3-4 वर्षापासून हॉटेल लाईनमध्ये. तर आपलं शिर्डीला हॉटेल आहे, दमनला आहे, शिर्डीला 4 स्टार प्लस आहे, दमनला 3 स्टार आहे आणि दुबईला 4 स्टार प्लस 2 हॉटेल आहेत. एक हॉटेल आहे बर्जुमानमध्ये आणि एक हॉटेल आहे मॉल ऑफ एमिरेट्सच्या बाजूला. तुम्ही या सगळ्या गोष्टीचा तुम्ही फायदा घेऊ शकता. आपल्याकडे मॉलमध्ये पुष्कळ जागा आहे. हायवेला इंडस्ट्रीचं काम चालू आहे. इंडस्ट्री गाडी घेऊ शकता, इंडस्ट्री शॉप्स घेऊ शकता. माझ्याकडे आता फ्लॅट वसईला एव्हर्सन सिटीमध्ये कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. तिकडे फ्लॅट्स अँड शॉप्स आहे. नालासोपाराला पण फ्लॅट्स अँड शॉप्स आहे. सगळ्याचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता. तसेच
माझी माफी ट्रस्ट म्हणजे आईवडिलांच्या नावाने ट्रस्ट आहे, तर प्रत्येकाला आव्हान केलेलं आहे. त्याच्यातर्फे आपण जेवढे माझ्याने शक्य होईल तेवढी मेडिकल आणि एज्युकेशनमध्ये गरीब लोकांना आपण मदत करतो. अर्जंट ज्याचा ॲक्सिडेंट झाला असेल, काय प्रॉब्लेम असेल तर त्यांना बिनव्याजी 6 महिन्यासाठी आपण फायनान्स करतो. म्हणजे व्याज वगैरे काय नाही, त्यांनी 6 महिन्याचे रिफंड द्यायचे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जे असतील ते. अशा प्रकारे आपलं काम चालू आहे. गेल्या वेळी माझं ऑफिस ओपनिंग झालं, तुम्हाला सगळ्यांनी आमंत्रण दिलेलं, आलेले काही लोक. पण मी यांना पुन्हा रिक्वेस्ट करतो BCCBला की तुम्ही पुढची मीटिंग या महिन्याची पुढच्या महिन्याची मीटिंग आपल्याकडे नालासोपारावर ठेवा, डिनर विथ डिनर. आपल्याला डॅनियल रूमाकडून खूप अपेक्षा होती की त्यांनी डॅनियल रूमाकडून मला जास्त अशी अपेक्षा होती की त्यांनी जो बिझनेस केला तो कसा केला, पुढे किती अडचण आली, कारण ते आम्हाला सांगितलं तर आम्हाला खूप, म्हणजे मला तर माहिती आहे पण बाकी लोकांना पण त्यांना माहिती पडेल की कसा त्यांनी बिझनेस पुढे चालवला. आता ते बोलले की 25 लाख रुपये मला लोन दिला नाही, ते का दिलं नाही, पुढे दिलं की नाही दिलं ते पण आम्हाला एक्सप्लेनेशन केलं तर आम्हाला बरं वाटलं असतं. म्हणजे आम्हाला पुढे आमचा फ्युचर लोक हे आहे. जी परिस्थिती तुमच्या बाबतीत झाली ती परिस्थिती माझ्या बाबतीत पण झालेली होती. माझी पण गाडी 13,000साठी उचललेली आणि ते मनामध्ये राग होता की 13,000साठी गाडी उचलली तर काहीतरी करायला पाहिजे. तो मनामध्ये राग घेऊन आपण त्याचं काय वाईट केलं नाही, आपण ते काय वाईट केलं नाही, पण ते ॲग्रेसिव्ह धोरण आपल्यामध्ये आलं आणि त्यांनी त्या गोष्टीने आपण जास्तीत जास्त ॲग्रेसिव्ह काम करून मोठे झालो. जसं डॅनियल साहेब बोलतात 300-350 लोक त्यांच्याकडे काम करतात, माझ्याकडे 200-250 लोक आहेत असे डायरेक्ट परमनंट. आणि बाकी लोक म्हणजे आपल्याकडे जे काम लेबर्समध्ये वगैरे करतात ते वेगवेगळे आहेत. सॅमसंग गोम्सने माझं ऑफिसचं काम केलं आहे, अनबिलिव्हर काम आहे. मला ना वाटत आपल्या वसई मुंबईमध्ये असं ऑफिस असेल. त्यांनी तर व्हिडिओ फोटो 4-5 फोटो टाकले का हनुमान फोन करतो, पण माझे फोटो प्रत्येकाने थोडे घ्या, प्रत्येकाने 4-4 टाका, लोकांना माहिती पडेल. चांगलं काम करतो. आता माझ्या घराचं पण त्यांना दुसरं काम मी त्याला दिलं रेनोव्हेशनचं वगैरे. आणि हा ग्रुप मी 3.5 वर्ष मी बघतो. आज डॅनियल साहेब येणार आहे म्हणून मी धावत आलो बाहेर की त्यांचं आज सगळं मला ऐकायचं होतं. मला एवढंच सांगायचं आहे की आपली लोक जरी कमी असली तरी पण आपण एकत्र एवढे जर झाले तर आपला बिझनेस, आता मी कसा करतो, आपला बिझनेस आपल्याला ख्रिश्चन लोकांमध्ये वाटूनच देतो. म्हणजे माझ्याकडे जेवढे काय लोक आहेत, कामगार आहेत किंवा माझ्याकडे कामाला पण आहेत मॅक्झिमम ख्रिश्चन लोक, तर आपण पण असं एक ठाम घ्यायचं. आपल्या चर्चमध्ये कसं अलाउन्स करतात की जागा विकू नका वगैरे, जागा विकू नका बोलतात फोनवर म्हणजे स्टेजवरून, पण प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. पण असं नाही बोलत की जागा विका, ख्रिश्चन लोकांना विका आणि ख्रिश्चन लोकांनीच फ्लॅट बनवा, ख्रिश्चन लोकांनाच द्या, असं कोण बोलत नाही. तर ते तसं करायला पाहिजे, आपण आपल्यामध्येच ठेवायला पाहिजे. तर आपण मोठे होऊ, आपण मोठे झाले तर एकमेकाला मदत करू अशी माझी विनंती आहे. जेव्हा मला कधी बोलायला सांगतील तेव्हा मला एक तास द्या, की माणूस शून्यातून कसा मोठा होतो. आणि रुमा साहेबांची फार चांगली व्यक्ती आज आपल्याला भेटली आणि त्यांना प्रत्येक प्रोग्रामला बोलवा तुम्ही होत्या आमच्या तेव्हा आम्ही सगळी स्टोरी ऐकली कधी पण तुम्ही आपल्या ऑफिसमध्ये मीटिंग ठेवा, तेव्हा आपण गेट टुगेदर एकत्र करू. थँक्यू व्हेरी मच. Yeah, I'm Luke Lawrence, father of Gwen Lawrence, and I'm into export business. So I was listening to some of them. If you all need any, I'm a merchant exporter. So if you need any help, I can help you. We have clients all over East Africa, Gulf. So you can contact me. And I am also associated with her in other things. So as and when it comes up, we'll let you know. Thank you. माझं नाव जुलियन सिकोर आहे, राहणार जुळला. मी पॉलिटिक्सची कामं करतो, POP आणि कंपनी देखील आहे. माझी टेस्टिमनी आहे सॅमसंग गोम्ससाठी. सॅमसंग गोम्स सरांबरोबर सध्या माझे 3 नोकरी ऑलरेडी चालू आहेत. तर थँक्यू सो मच. गुड इव्हनिंग. माझं नाव मॅन्टेक अल्मेडा.
माझं मूल बिझनेस आहे पेंटिंगचं. तुमचं घर, ऑफिस, इंडस्ट्री, फॅक्टरी, कुठलंही काम असेल पेंटिंगचं ते काम आम्ही करतो. आणि रिसेंटली आम्ही नवीन बिझनेस चालू केलं आहे, होम ऑटोमेशन. तर नवीनच आता एक चालत आहे IoT बेसिस होम ऑटोमेशन. तुम्हाला आता पुढे येणारच आहे. So we have started into that also. If anybody has any requirement for home automations, office automations, please do refer us. And testimony to Samson Gomes, त्यांचे साईड होती अंबोलीला 2 BHK फ्लॅटचं पेंटिंगचं त्यांनी कामाला दिलेलं. थँक्यू फॉर दॅट. ऑल्सो टू जुलियन सिटवेरा, त्यांनी एक रेफर दिलेला जुन्यामध्ये एक बंगल्याचं, त्यांचंही कामाला आलं आणि त्यांनी काम आम्ही केलेलं. थँक्यू. I am basically into real estate and I'm just 26 years old in this business. And right now I am into sale of bungalows known as Ashiana in Papdi. And by the way, I congratulate the committee for having continuously completed 3.5 years. And I'm also very happy to announce I have met Mr. Payas Miranda, with whom we are contemplating of developing bungalows in smaller, smaller 25 lakhs, 50 lakhs, because I am right now into doing around almost 1 crore, 1.5 crore bungalows in Papdi. So a lot of people are there who are looking at smaller value, 25 lakhs and 50 lakhs. So in case and general insurance for your travel, car, real estate, all property and all from ICICI Lombard. My name is Gregory Moniz. For your any requirement for you have any problem with the existing or earlier any plans, I can give some guidance. Thank you very much. Good evening. My name is Frank Melo, retired development officer from India Insurance. Now I started insurance hub. Under that, life, non-life, plus claim settlement. That one I said, because most of the people in my service I saw, they struggle to get the insurance claim. So I will be helping them to get. Under the roof, more than 20 insurance companies already obtained the license. Those who are here agents, they can join me. I will try to give them business. Thank you very much. Good evening friends, this is Glenn Ashton from Meat and Breed Grips Private Limited. We manufacture and export leather goods for promotions as well as luxury leather goods. Our factory is at Dharauli and you are anytime welcome to come and see my goods. Thank you. Good evening friends, my name is Rajesh Telema. Some years back there was a number of robberies in Nariman Point. And though many took office insurance, you see the robbery was like this. The people used to come in the night, remain in the office, and in the morning before when the sweeper used to come, they should move with the hard disk from the computer. So though you have taken your office insurance, you have taken your burglary, but how do you replace your hard disk? For example, the loss of profit. The business you have lost that can be recovered by taking an insurance policy for loss of profit. 2, fidelity. People who play the fool with the figures of the company, misappropriation. There is something called fidelity which takes care of that. Then hacking into the system, the FBI says either your system is hacked or to be hacked. There is nothing as a foolproof system. So you have crime, cybercrime insurance. Then there is of course third party liability. The data robbed is misused. This is Linus Telema. Excited to ensure your life, your wife, your health, your wealth from the room to the tomb. I did thanks Samson Gomes because he always helping me in insurance thing. Secondly, today we felicitate ladies and we respect ladies 365 days. Now I request them only 12 times in a year they should attend this function.
मराठी. बाबू डिसोजा मारिया मोटर. येस. सर्व प्रकारच्या गाड्या विकतो, सर्व प्रकारचे इन्शुरन्स करतो, सर्व धंद्यात इन्व्हॉल्व आहे. कुठला धंदा सोडत नाही. व्हेरी गुड. हॅलो, कोल्हापूर. माझा फ्रूट व्हेजिटेबलचा बिझनेस आहे. मी एक्सपोर्ट करतो दुबई आणि श्रीलंकामध्ये. माझं नाव पॉल ब्रिटा आहे. मी एक युनिक बिझनेस करतो जो आहे व्हर्टिकल फार्मिंग. ज्याच्यामध्ये आपण एका एकरमध्ये जो एक फार्मर आपण 100 एकर आउटपुट एका एकरमध्ये घेतो. इन मनी वाईज जिथे एक फार्मर 2.5 लाख कमावणार आहे तिथे आपण 2.5 करोड कमवतो फ्रॉम 1 एकर. ठीक आहे. ह्याचा आपण प्रॉफिट 50% इन्व्हेस्टर आणि प्रोजेक्ट पार्टनरवर शेअर करतो. आपण त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतो. म्हणजे तुमची जमीन असेल आपण त्याच्यावर प्रोजेक्ट करतो आणि तुम्हाला 50% रिटर्न सुद्धा देतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुमच्या जमीन तुमचा प्रोजेक्ट सर्व काही तुमचा रिटर्न सुद्धा तुमचे. ठीक आहे. थँक्यू. माझं नाव एरिक वाज. माझी कंपनीचं नाव ब्राईस सोलार. मी सोलार सिस्टीम्समध्ये सगळे प्रोडक्ट्स माझ्याकडे आहेत. फ्रॉम होम सोलार सिस्टीम टिल फॅक्टरी. ऑल दी systems we give with the 25 years warranty. Please refer to me for any solar related inquiry. Good evening. I am Neville Gonzalez and I am into events management and last year 30th November we had organized a show by the name of Chala Jallo Show where Chala Hawaii and team had come. So that was managed and organized by me. There are other two partners with me by the name of Paul Minajis and Matthew Picasso. They are not here, they are not a part of this area. But still, we are into big shows, musical shows. Trying to get a Marathi play called Albatta Galbatta on 18th of April. We have blocked Bandari Hall. Organizing food and music festival on the 1st of May, 2nd and 3rd at YMCA. That is total, that event is totally insured, fire compliance. We will be having all types of food, vegetarian and non-vegetarian on either sides. Dance shows, musical shows, licenses related to excise, liquor, cocktails, everything will be there. Trying to get Lakshmikant Parallel Night on Diwali. There is some problem with this mic. So, destination weddings as well. It's hardly 8 or 9 months old company, but trying to do some quality work. Events, we are into celebrity management as well, like film stars or sports personalities as well. My company supported the Don't Drink and Drive in its road safety initiative, that now matches which are going on at one grade. So we are part of that initiative, and the near future as well we will be doing something probably which will do proud for the Vasai Catholic Association as well. I thank Asha Madam on our request. She has attended the show today, event today. It is a show because it is as well as women's empowerment, and she is an inspiration to Vasai Catholic and Christians as well. Thank you for coming and I hope you will receive here. And I don't know all this that I have been telling about the Marathi plays or the or the other shows. As far as the virus doesn't disappear, these shows I don't think will happen. Because there is a resolution which has been passed by the government that there will be no shows till further notice. Either malls or colleges or everything has been closed. So, keeping my fingers crossed, and I hope, as of now there is no testimony for me. When I was into my hotel business, there are lots of members who came and had that good food and appreciated the food, but I tell, when we opened the office at Aptani, we gave business to Mandrak for the painting, we gave business to Eric for the classwork, and I have been sending my friends to folk and band. I think needs to give that testimony. But I will try to take that. Thank you very much. मी सुहास लोपेस. हॅरिस प्रिंटर नावाने माझा साठवलेला बिझनेस आहे. मी फार्मास्युटिकल कार्टनमध्ये प्रिंटिंगचं कार्टन मी फार्मा इंडस्ट्रीला सप्लाय करतो. तसंच वसई फ्रोझनला पण पॅकेजिंग मटेरियल, प्रिंटेड पॅकेजिंग मटेरियल मी सप्लाय करतो. तसंच आपलं BCBIची डिरेक्टरी जे बुक आहे ते पण BCBI कमिटीने माझ्याकडे छापलं. त्याबद्दल मी BCBI कमिटीचे सुद्धा आभार मानतो. थँक्यू. I have to mention this. My company is in talks with the
Marathi Sahitya Sanstha in USA. We are through us, they are trying to get Chala Hawe, they are in 4 states in USA. That will happen in 2021. माझं नाव पायल जोसेफ खोपीज आहे. मी हाऊसहोल्ड अप्लायन्सेसचे मेंटेनन्स करतो आणि कॅन्टीन मॅनेजर सुद्धा सेल करतो, प्लस सोलार पॅनल सुद्धा सेल करतो. थँक्यू व्हेरी मच. गुड मॉर्निंग. माझं नाव एरिक फन्सेका आणि माझी स्वतःची ग्लासची फॅक्टरी आहे वसईमध्ये. एकमेव इन हिस्ट्री ऑफ ग्लास एकमेव कॅथलिक मनुष्य जो ग्लास इंडस्ट्रीमध्ये आहे आपल्या भोगा पटेलाचा आहे. आणि माझ्या कामाची मी बरंच काही व्हॉट्सअप करतो, जे बंगलोजचं काम करत होते. सॅमसंग गोम्स नेहमीच माझी सर्व्हिस घेतात बिकॉज वी डू लॉट ऑफ हाय एंड स्लायडिंग विंडोज आणि काही असं इनोव्हेटिव्ह काम करायचं असेल सो वी कोलॅबरेट विथ इच अदर. पीटर सरांच्या पूर्ण मॉलचं काम तेव्हा सरांनी मला दिलेलं आहे, तर तुम्ही त्यांचंही बघू शकता मी काम केलेलं आहे. अँड प्राऊडली सेइंग दॅट लॉट ऑफ कॅथलिक पीपल do support me for all your glass work. Please remember, it's only Eric Fonseca, and we take a pride in saying that we convert your imaginations into glass. Thank you so much. मी शेअर करू इच्छितो. सॅमसंग होम्सने मला त्याचे 2 कस्टमर्स गोपुरायचे, त्याचे सोलारचं काम माझ्याकडे दिलेलं आहे, मी ते पूर्ण करतो. Thank you for the testimony. Before I introduce myself, I would request one woman who came late and didn't receive the Women's Day rose to come on stage, and I request Daniel sir to come on stage, please. Yes, Aparna madam, give her a big applause. Thank you for coming. Thank you sir. एक सरप्राइज ऐसा है कि we have decided to felicitate ourselves. One of our working committee members who has taken the most efforts for this meeting as man of the meeting. I request one newcomer and our own committee member David to come on stage. Dennis, please. Dennis, please come. David has taken tremendous efforts and has continued to be very active. You must have seen his messages on WhatsApp. He personally messages and sees that we have this successful meeting. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच हरमन. मला वाटतं हे रोज इथे हजर प्रत्येकांना मिळायला पाहिजे. आणि जसं 3.5 वर्ष झाली 300 मेंबर झाले, पण ह्या 300 मेंबरने ह्या 2020 वर्षामध्ये 3 जण जरी रेफर केली तरी आमचं टार्गेट ह्या वर्षी 1000 मेंबर्स करण्याचं आहे, ते नक्कीच साध्य होईल. थँक्यू. Thank you, David. Before I introduce myself, some things about BCBA. We have a WhatsApp group. Now we have 2 WhatsApp groups. WhatsApp group एक limitation आहे 256 members. We have crossed that, sir. So these 2 नंतर 3 नंतर 4 असे groups होतील. As Daniel sir has requested us to go to north वसईला, उत्तर वसईला सगळ्या ठिकाणी आपलं स्प्रेड व्हायचं आहे. अजून जस्ट सुरुवात आहे. तर 2 ग्रुप बनवलेले आहेत. तर या ग्रुपमधनं काढून त्या ग्रुपमध्ये टाकता आपण त्याला, किंवा दुसऱ्या ग्रुपमध्ये प्रायोरिटी ते आपण ऍडजस्ट करतोय. देयर इज नथिंग टू मिसअंडरस्टँड. आता हा जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, वी हॅव स्ट्रिक्टली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असल्या कारणाने वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, वी आर नॉट इनटू रिलीजियस मेसेजेस. कुठल्याच प्रकारचे फॉरवर्ड्स आपण करत नाही. नथिंग अनरिलेटेड टू बिझनेस. बिझनेसला रिलेटेड जरी असले तरी व्हिडिओज आपल्याकडे जे स्टँडअप मोटिवेटर स्पीचेस असतात ते पण आपल्याला अलाउड नाही. तर प्रत्येकाच्या सोशल ग्रुपमध्ये ते मोटिवेशनल व्हिडिओ आणि युट्यूब मध्ये अवेलेबल आहेत भरपूर प्रमाणात. ओनली व्हॉट इज अलाउड इज टू आस्क बिझनेस और गिव्ह अपॉर्च्युनिटी फॉर बिझनेस. तेवढं स्ट्रिक्ट आहे.
फोटोज आपण 3 रिस्ट्रिक्ट करतो. म्हणजे मला पीटर सरांना आपण फोन करायला भीती वाटते 4-5 फोटो गेले की, पण मला नाही झालं वर्किंग कमिटीच्या याच्या खाली करावा लागतो, मेसेज करावा लागतो की सर चुकीने तुमच्याकडनं 3 पेक्षा जास्त फोटो गेलेले आहेत. कारण आपल्याकडे प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये एवढे फोटोज येतात ते लोड होतात. सो दॅट इज वन पॉइंट ऑफ रिमेंबर. आपल्याकडे या मीटिंगला प्रत्येक मंथली आपण जेव्हा मीटिंग करतो त्यावेळेला एक्झिबिशन किंवा सेल असा एक मेंबरला फ्री काउंटर अवेलेबल आहे, त्याचा लाभ घ्यावा तुम्ही. यू शुड टेक द फॅसिलिटी. प्रत्येक मेंबरने फक्त कुठल्याही कमिटी मेंबरला फोन करून सांगावं की माझे पॅम्पलेट्स किंवा माझा प्रोडक्ट मी विकायला तर काउंटर लावू शकतो, त्याला अलाउड आहे. आणि वी हॅव 10 मिनिट स्लॉट फॉर अ प्रॉपर बिझनेस प्रेझेंटेशन. कुठल्याही मेंबरला फ्री 10 मिनिट स्लॉट आहे. 2 स्लॉट आपण अकोमोडेट करू शकतो एका मीटिंग मध्ये. या मीटिंगला बरेच दिवस झाला नाही, कुठलाही मेंबर आपण फक्त इन्फॉर्म करायचं आहे की पुढच्या मीटिंगला मला स्लॉट अवेलेबल असेल तर द्या. 10 मिनिट स्लॉट फॉर बिझनेस प्रेझेंटेशन. आपली नॉमिनल फक्त ₹1500 फक्त नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी आहे. वन टाइम. आपल्या वेबसाईटवरती बँकेचे डिटेल्स आहेत किंवा तुम्हाला बँकेचे डिटेल पाहिजे असतील तर बँकेचे डिटेल्स कुठलाही वर्किंग कमिटी मेंबर तुम्हाला फॉरवर्ड करेल मेसेजवरती. ₹1500 भरल्यानंतर आपण मेंबर बनतो, मेंबर आम्ही ऍड करतो. आता जे कोणी नवीन आहेत त्यांना काउंटरवरती फॉर्म अवेलेबल आहेत. यू कॅन फिल द फॉर्म, यू कॅन गिव्ह द कॅश ऑर चेक टू द काउंटर आणि आता तुम्हाला मेंबर बनू शकता तुम्ही. आपले प्रत्येक मीटिंगचे युट्यूबवरती व्हिडिओ आपण अपलोड करतो संपूर्ण मीटिंगचे. म्हणजे आपण जुन्या मीटिंग्सला कोण स्पीकर होते किंवा कोण चीफ गेस्ट होते त्याची आपल्याला माहिती त्याच्यात मिळू शकते. आपल्या प्रत्येक मेंबरला आय कार्ड बनवतो आपण. सगळ्यांचे आय कार्ड बनतायत. नवीन मेंबर्सला टाइम लागतो बनायला. तर तुम्ही आपले आय कार्ड कलेक्ट केले नसतील तर कुठल्याही वर्किंग कमिटी मेंबरला विचारा आणि तुमचं आय कार्ड कलेक्ट करा ऑफिसमधून. आपलं ऑफिस आहे, ऑफिसचा ऍड्रेस पण दिलेला आहे. ओके. अजून एक सॅमसंग गोम्स आपल्या मेंबरनी इनिशिएटिव्ह घेऊन खूप चांगल्या रीतीने एक फॅक्टरी व्हिजिट किंवा आपल्या ऑफिस साईट व्हिजिट. आपण खूप ऑफिस साईट व्हिजिट केली. आता आपण डॅनियल रुमा सरांच्या फॅक्टरीला किंवा त्यांच्या फार्म हाऊसला फार्मिंग लेकला व्हिजिट करू शकतो त्यांच्या परमिशनने. अशा प्रत्येक मेंबर्सला जर असं वाटत असेल की बीसीबीची व्हिजिट तिकडे व्हावी तर आपण ते चालू केलेलं आहे. सॅमसंग होम्स इज कोऑर्डिनेटिंग व्हेरी नाइसली अबाउट दॅट. सो दॅट्स अबाउट बीसीबीए. आणि मी माझ्याबद्दल इंट्रोड्यूस करू तू करतो का माझ्यावर. आपली डिरेक्टरी झालेली आहे, वारंवार आपण देत असतो. जिथे बँकेतून करंट अकाउंट होल्डर्स, कॅथलिक करंट अकाउंट होल्डर्स इथे स्प्रेड करत असतो. मीटिंगला आपण तिथे एक लॉट आणलेला आहे. ज्यांना डिरेक्टरी भेटले नसतील त्यांनी जाताना आपली डिरेक्टरी कॉपी घेऊन जावी. ना माझं असं सांगणं आहे की 2 घेऊन जावे. तुमच्या नियर बाय बिझनेस ओनरला हे द्यावे. फ्री आहे तो घेणार, तो टेबलावर ठेवणार तर बीसीबीए दिसणार. त्याच्याबरोबर एक माझा ब्रोशर आहे ते पण घेऊन जाऊ. So brochure you are allowed to keep on the tables. You can keep it on the counter. प्रत्येक मेंबरनी मीटिंगला येताना ब्रोशर घेऊन येऊ शकता. माय नेम इज हरमन डिसूजा. हरमन होम्स नावाची कंपनी आहे. ते करोना व्हायरस असो, शेअर मार्केट खाली असो वरती असो, हरमन होम्स मध्ये गर्दी असते. आम्ही चांगला बिझनेस करतोय. अनदर बिझनेस विच आय हॅव इन पार्टनरशिप, त्याचं कंपनीचं नाव आहे अन्वित म्हणून. राईस होलसेल कोलम आणि बासमती संपूर्ण वसई तालुक्याला आम्ही सप्लाय करतो रिटेल मध्ये. आणि मी ऍक्टर आहे. गेले 25-30 वर्ष जवळजवळ 35 टीव्ही सिरियल मध्ये, हिंदीच्या 5 चित्रपटामध्ये, जवळजवळ 25 नाटकामध्ये मी काम केलेलं आहे. तर तुमच्यामध्ये कोणी प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर असेल तर मला रोल द्या. लेट्स ब्रेक फॉर अच्छा मॅलकम असो. माझं नाव मॅलकम आलमेडा. मी एक फ्रीलान्सर आहे
The thing is, I work and then I do freelancing as well. I am basically a brand consultant and a website designer. कोणाला पण आता ब्रँडिंग करायचं असेल किंवा वेबसाईट करायची असेल तर माहिती मागा. Thank you very much. Before we break for dinner, cocktails and network, I request the best man to come on stage and say the vote of thanks. Good evening, everyone. And did you all really enjoy today? Yes. Yes. So this was a very special day, and we have 38 people who have attended today. So a round of applause. And first of all, we would like to thank the special guest for the day, Danny Lumao sir. So we are blessed by your presence. Thank you for sharing your experience, your journey, and it is really inspiring for young entrepreneurs like us. And we have learned a lot today. Whether we have support or no, we must still go on. Thank you. Thank you Asha ma'am for bringing a lot of colors to the day. And we really hope to follow such models and such inspiring women in the society. Every time a woman comes, I'm so energized because we feel that now we are not alone anymore. We have a lot of things to achieve and many miles to go. Thank you to all the women who have come today, welcoming all of you, and also Aparna ma'am, welcome. Ganita ma'am, welcome today. You are a new members. And we also would like to thank Wasim Banquets for your continuous support in giving this venue. Thank you, Peter sir, for your cooperation, as always. And all the newcomers, how many newcomers today? Please can you stand up? Those who have been added recently this month. Please give them a big round of applause. The committee has also decided to add all the special guests and the speakers as honorary members to the BCBA group, so that we can have more contacts and extended support. I also thank the working committee. Thank you, David, for your continuous efforts, and thank you everyone for coming today. Please meet each other and network, and we hope to see you regularly every month. Thank you. Thank you.